أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان أرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون
تلبسون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون Sadaqallahul Azim. Terjemah Surah At-Taubah ayat 32. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. 33. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. 34. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. 35. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka. Seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. 36. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Asbabun Nuzul ayat 34. Muawiyah radhiyallahu an menerangkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan para pendeta dari kalangan ahli kitab.
Mereka mengambil suap berupa makanan dari masyarakat awam, sedangkan penghujung ayat ini diturunkan berkenaan dengan ahli kitab dan kaum muslimin yang menimbun harta mereka. Hadis riwayat Bukhari. Ayatnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang yang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berilah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Hadis seputar ayat 32. Dari Asim bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun salatnya seorang laki-laki di dalam rumah adalah cahaya, maka teranglah rumah kalian dengan cahaya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ayat 34 sampai 35. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kalaulah aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka tidaklah membuat aku bahagia sampai jangka waktu 3 malam, kecuali 1 dinar yang aku gunakan untuk membayar utang. Hadis riwayat Bukhari. Ayat 36 sampai 37. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya negeri ini Makkah Allah jadikan tanah haram sejak diciptakannya langit dan bumi, maka akan tetap haram sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 37. Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya kepada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh setan dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir. 38. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. 39. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 40. Jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Makkah, sedangkan dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Asbabun Nuzul ayat 37. Abu Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum kafir yang menjadikan 13 bulan dalam 1 tahun, sehingga jatuhnya Muharram berada di Safar. Karena itu mereka dapat menghalalkan semua hal yang telah diharamkan Allah, yaitu peperangan dan sebagainya. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanyalah menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh setan dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir. Ayat 38. Mujahid radhiyallahu anhu memaparkan bahwa ayat ini diturunkan setelah penaklukan kota Mekah, saat kaum muslimin mendapat perintah mengadakan peperangan di Tabuk. Mereka disuruh berperang pada musim panas, kala buah-buahan sedang musim panen, dan kala mereka sangat membutuhkan tempat berlindung karena musim panas. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Ayat 39. Najdah bin Nafi radhiyallahu an berkata, suatu ketika aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ayat ini. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa suku bangsa Arab yang merasa berat melaksanakan perintah Rasulullah SAW untuk berangkat ke medan pertempuran. Allah lalu mengazab mereka dengan hujan lebat. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadis seputar ayat 38 sampai 40. Dari Mustaurat radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbandingan dunia dan akhirat itu seperti kalian
celup jari dalam samudera, maka lihatlah apa yang diperolehnya. Hadis riwayat Muslim. Terjemah ayat 41. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 42. Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanannya yang tidak seberapa jauh, nescaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri. Maksudnya adalah mereka akan binasa disebabkan sumpah palsu mereka. Dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang yang berdusta. 43. Allah memaafkanmu Muhammad, mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta. 44. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. 45. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. 46. Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. 47. Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedangkan di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Asbabun nuzul ayat 41. Hadrami radhiyallahu an menerangkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa orang muslim yang sakit atau lanjut usia sehingga badan mereka terasa lemah untuk berjihad. Karena kondisi itu mereka merasa berdosa karena tidak dapat berjihad. Hadis riwayat Ibnu Jarir, ayatnya adalah, berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat 43. Amir bin Maimun Al-Azdi radhiyallahu anhu memaparkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan dua tindakan Rasulullah SAW berikut: memberi izin kepada kaum munafik untuk tidak berperang dan mengambil uang tebusan daripada tawanan perang. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, Allah memaafkanmu Muhammad, mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta. Hadis seputar ayat 42. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjihadlah ke dalam jalan Allah, karena sungguhnya jihad di jalan Allah adalah pintu dari pintu-pintu kasih sayang Allah. Dengan jihad Allah menghilangkan kerisauan dan kegundahan. Hadis riwayat Ahmad. Ayat 44 sampai 47. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sebuah umat meninggalkan jihad kecuali Allah akan membinasakannya dengan azab. Hadis riwayat Tabrani. Terjemah ayat 48. Sungguh sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan sehingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya. 49. Dan di antara mereka ada orang yang berkata, berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh jahanam meliputi orang-orang yang kafir. 50. Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang, tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh sejak semula kami telah berhati-hati tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira. 51. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. 52. Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami, maka tunggulah, sungguhnya kami menunggu pula bersamamu. 53. Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa, namun infakmu tidak akan diterima, sungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. 54. Dan orang yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir. Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa. Asbabun nuzul ayat 50.
Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik Madinah yang tidak ikut perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuat berita negatif tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, sesungguhnya Muhammad dan para sahabatnya telah susah payah dan lelah dalam perjalanan, serta mereka telah binasa. Akhirnya berita dusta itu terbongkar karena ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya selamat. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, jika engkau Muhammad mendapat kebaikan mereka tidak senang, tetapi jika engkau ditimpa bencana mereka berkata, sungguh sejak mula kami telah berhati-hati tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira. Ayat 53. Ibnu Abbas menerangkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Jad bin Qais yang berkata ketika diperintahkan berjihad, sesungguhnya bila melihat perempuan aku tidak mampu mengendalikan diriku hingga aku terjerumus ke dalam fitnah. Untuk itu aku menyumbang hartaku saja untuk kepentingan jihad. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayat 53. Katakanlah, Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa, namun infakmu tidak akan diterima, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Hadis seputar ayat. Ayat 54. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beri kabar gembira umat ini dengan kemenangan, pertolongan dan keagungan di muka bumi. Barang siapa di antara mereka yang beramal dengan amalan akhirat untuk dunia semata, maka ia tidak akan mendapatkan bagian pahala di akhirat kelak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terjemah ayat 55. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu. Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya. Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. 59. Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasulnya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah. Asbabun nuzul ayat 58. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Dzul Quwaisirah yang datang dan berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta zakat, hai Rasulullah, berlakulah adil. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, celakalah kamu, siapa yang akan berlaku adil bila aku sendiri tidak berlaku adil? Hadis riwayat Bukhari. Ayatnya adalah, dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.